ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд адабиётшинос устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Саидумрон Саидов. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва шумо ки чандин маротиба дар барномаи мо иштирок карда вобаста ба шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ дар мавзӯъҳои мухталиф фикру андешии худро баён карда истодаед, арзи сипоси хешро низ баён медорем. хуб бинандагони азиз, мавзӯе ки имрӯз мо бо меҳмони барнома мавриди баррасӣ қарор медиҳем вобаста ба тарбия дар шоҳнома аст ё ин ки ҷанбаҳои тарбиявии шоҳнома ва дар баробари ин мо худ медонем ки шоҳнома пур аз ҳикмат аст, шоҳнома ин хирад аст. албатта Абулқосим Фирдавсӣ дар асари безаволи худ вобаста ба тарбия сухан кардааст, ҳамчунин хислатҳои бади инсониро зери мазаммат гирифтааст, танқид кардааст. хуб устод, дар аввал ба бинандагони мо вобаста ба ҷанбаи тарбиявии шоҳнома фикру ақидаи худро, андешаи худро баён медоштед. ҳазор ташаккур. ман дар оғоз ба бинандагон ва мухлисони барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ салом паём мерасонам ва ман ҳамин хел эҳсос мекунам ки дар суҳбатҳо, дар нишастҳо, дар маҳфилҳо бисёр нафарҳо дар бораи ин барнома ҳарф мезананд, андешаҳояшонро баён мекунанд ва хушбахтона аз ин минбар бисёре аз муҳаққиқони донишманди мо, адибони мо суҳбат карданд, андешаҳои худро баён карданд. вале ман ҳамин хел фикр мекунам ки ин шоҳнома як баҳри бузург аст. баҳр дар радифи дарё, яъне дарёи бузурге аст ва як байте аст, оби дарёро агар натвон кашид, чун ба қадри ташнагӣ бояд чашид. яъне мо имрӯз бо вуҷуди тадқиқоту таҳқиқоту ҷусторҳо наметавонем ба умқи кулли маъниҳову рамзҳову розҳову матлабҳои ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бирасем. зеро он монанди гуфтем дарёе ҳаст ки пур аз марворид, пур аз дур ва ҳар ғаввосе ки ба он дарё ворид мешавад ба қадри тавоноии худаш аз он дурдона мегирад. ва имрӯз мо ҳаргиз даъвои онро намекунем ки мо бо шоҳномаро медонем ё шоҳномаро куллан мехонем. лекин имрӯз кӯшишҳое ки дар кишвари мо аз ҷониби мақомоти олии кишвар, аз ҷониби мақомотҳои иҷроии давлатӣ, аз ҷониби раёсатҳои фарҳангу маориф ва умуман ҷомеаи пешқадам рӯи кор омада истодааст, яъне таваҷҷӯҳ ба шоҳнома ин маънии онро дорад ки ҷомеаи имрӯзи мо ба шоҳнома ниёз дорад. ниёзе дорад ки фаҳмидани он, маърифати он, дарки он метавонад ба зиндагии мо муассир бошад, зиндагии моро хубтар кунад, махсусан дар мавриди худшиносиву худогоҳӣ. бисёр вақт дар бораи худшиносиву худогоҳӣ мо ҳарфе мезанем ки он як ҳарфи суратӣ аст, яъне мо зоҳиран бисёр ҳарфҳое такрор мекунем дар қолабҳои чиз, лекин гап дар сари он аст ки хондани шоҳнома воқеан метавонад назари моро сари анин ду мафҳум, мафҳуми худшиносиву худогоҳӣ амиқтар кунад. мо имрӯз як шоҳномаро метавонем гӯем ки ин як пули тиллоӣ байни тамаддуни то исломии мо ва баъди исломии мо ва то замони мо як пуле ҳаст ки метавонад ки ҳар касе ки аз ин пул, яъне аз ин кӯпрук истифода мебарад, ӯ метавонад ки воқеан ба дунёи тамаддун, ба як олами беназири гузаштаи таърихи худаш ворид шавад. чун сухани мо имрӯз дар бораи ҷанбаҳои тарбиявии
شاهنامه ابوالقاسم فردوسی هست در برابری همه اون مطلب هایی که ما در برنامه های پیشین گفتیم یا استادان و محققان و ادیبان گفتن، اینجا سخن درباره وطن دوستی و ملت پروری و احترام گذشتگان، احترام علم، احترام دانش، دیگر مطلب ها، انا همین در برابر اینها یک جنبه مهم شاهنامه این تربیت انسان است. ساختن یک شخصیتی وارسته، ساختن یک شخصیتی که هم خودش را میشناسد، هم جامعه را میشناسد، هم دیروزی امروز رو میتواند تقاضا کند. یک چیزی مهم است و هر نفری که به شاهنامه با آثار بی‌بهای ابوالقاسم فردوسی از همین روزنه وارد می شود، فکر می کنم که او شاداب می شود. و از نقطه نظر تربیوی هم مثلا در شاهنامه فردوسی وقتی که او داستان ها رو بیان می کند، در نظم بیان می کند و مسئله های گریم گلوبالی، مسئله های مهمی جهانی هستند، مثلا جنگ و صلح یا مثلا مبارزه به خاطر نیکی، مثلا مبارزه بر ضد بدی، این چیزها و دیگر چیزها. لیکن ضمناً فردوسی حکیمی بی‌نظیر به جهان باطنی خواننده، به جهان باطنی انسان پنجه میزند. یعنی خواننده رو وادار میکند که او در مورد اخلاق انسانی فکر کند. او مثلا یک سوژت های میبیارد یا لحظه های انعکاس میکند و ضمناً باز اندیشه های را بیان میکند که آنها برای تربیت انسان سودمند است. انسان وقتی که میخواند درک میکند که مقایسه میکند که آیا او از همون سنجه فردوسی در کدام مقام قرار دارد، آیا اون حرفی که درباره اخلاق حمیده سخن میکند آیا من مناسب اون هستم، یا برعکس وقتی که ابوالقاسم فردوسی حکیمی بی‌نظیر وقتی که مذمت میکند یک خصوصیت بده، خواننده فکر میکند که آیا من این خصوصیت بده دارم یا ندارم. یعنی این چیزی هست که گاه‌ها ابوالقاسم فردوسی حرفای خودش روشن صریح بیان میکند و حتی تأکید میکند که انسان باید چه خیل باشد. و انا همین چیزها هستند که در برابر تمام ارزش‌های دیگری شاهنامه را ما گوییم که واقعا هم کتابی تربیوی است، تربیت است. و از همین نقطه نظر میگن که شاهنامه هست به اغراق قرآنی عجم، رتبه دانای توسی، رتبه پیغمبری است. مثلا قرآن کریم مثلا برای انسان را انسان کردن و شاهنامه هم همین مقام دارد. در مقام خودش او برای انسانها را، برای انسان مکمل کردن، انسانها را از بدی نگاه داشتن، انسانها را به نیکی راهنمون کردن نقشی بزرگ دارد. و علمانی که شاهنامه را خواندن یا از جهان فلسفه فردوسی آگاه هستن، این نقطه رو گفتن. اونها به سر خودشان نگفتن که شاهنامه رو گیرند و مثلا با قرآن کریم بر این یک اثری بزرگ برابر کنند. از همین نقطه نظر من فکر میکنم که ما میتوانیم ساعتها در این مورد صحبت کنیم، ولی خودی موضوع، خودی مطلب نهایت دامنه دار است. بله، دامنه دار است. مثلا ابوالقاسم فردوسی در همین کتاب قریب به کل خصوصیت های بهترین انسانی دست زده است، با اون بها داده است، اون رو توصیف کرده است، تلقین کرده است، خواننده رو مجبور کرده است که سریع اون مسئله اندیش کند و در مقابل این کل خصلت های بد انسانی رو مذمت کرده است. نشان داده است که اگر انسان دارای همین خصلت های بد باشد چگونه می شود، پیامدش چی است. یعنی این چیزهایی هستند که حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه آورده است و ما شاهنامه رو در برابر گفتیم دیگر خصوصیتاش همچون اثری تربیوی، اثری انسانساز، اثری که
انسانی کامل تربیت میکند میتوانیم بهاگذاری کنیم. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت ما نیز میدونیم و نفری که شاهنامه را ورقگردان کرده است، مطالعه کرده است، البته میداند که مغزی همین اثری به زوال ابوالقاسم فردوسی این هدایت نمودنی خواننده به راه درست، به راه راست است. خب در اینجا شما اشاره کردید و در آغاز برنامه نیز هنگام موضوع رو اعلان کردن ما نیز گفتیم که یک پهلویی که ما امروز صحبت میکنیم جنبه تربیوی شاهنامه و دیگر مسئله‌ای که ما امروز بررسی خواهیم کرد این مذمت و تنقید خصلت‌های بدی انسانی در شاهنامه است که شما به همین مسئله نیز کمتر در سخن خود اشاره کردید و من میخواستم همین رو بیشتر شرح میدادید. سلامت باشید. من میخواستم برای بینندگان، برای خوانندگان شاهنامه، برای شنوندگان حرفای ما گفتین هستم که ابوالقاسم فردوسی حکیمی بی‌نظیر، من در یکی از برنامه هم این نکته گفته بودم که به مسئله ها از روزنه های مختلف نظر میکند و گاه ها مثلا در مورد تصویر یک قهرمانش، گاه ها در مورد بیان افکار یک قهرمانش، یا گاه ها از نام یک قهرمانش، یا گاه ها در تنقید یک قهرمانش، یا گاه ها در توضیح و تشریح یک سوژه، یک وضعیت، یک صحنه داستانش فکرهاش بیان میکند و اکثری اونها بگذار اونها مثلا از زبان خودی فردوسی نه، مثلا از زبان پرسنش ها هستن ولی اونها مؤثر هستن و یک چیزی هست که سخنی پرسنش های فردوسی این سخنی فردوسی هست. از این نقطه نظر پند هایی که ابوالقاسم فردوسی میدهد اونها نظیر ندارن. یک نکته مهم است که ما در امروز صحبت مشخص یگان داستان رو نگرفتیم، یگان داستانی که به واسطه در مورد مذمت خصلت‌های بدی انسان باشد. ما بعضی از مثال ها رو جمع آوردیم ولی در شاهنامه مخصوص اندرزنامه ها هستند. اندرزنامه ها به عنوان این یا اون نفر که این اندرزنامه ها خودشون در نهادشون همین اصول بیشتر فرا گرفتن. یعنی در برابر اون که ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی در الوهیدگی گفتیم در بالا که هر جا این مسئله رو بیان میکنند مطلب رو، لیکن بازم مخصوص بخش های مهم همچون پندنامه و اندرنامه میدهد در شاهنامه فردوسی که تاثیر اون بیشتر است. این یک بار دیگر ثابت میکند که حکمت در شاهنامه فردوسی در محوری داستانهایش قرار دارد. خب مثلا اگر در مورد مذمت خصلت‌های بد انسانی گیریم، حکیم ابوالقاسم فردوسی از جمله کاهلی یعنی تنبلی، یا اینکه نفس و آز یا غرور، بخیلی، خسیسی، این چیزها رو تنقید میکند و در برابر تنقید مشخص بیان میکند که اگر نفری که دارای همین گونه خصلت باشد به چی روبرو میشه. یعنی دستور است، یعنی نگفته است که این خصلت بد باید از این دوری جیم، حتی او عاقبتش مثلا بیان میکنه. یعنی یکی از خصوصیت های فرق کننده اندرزی یا اینکه مذمت خصلت های بد از جانب فردوسی یعنی همین است که عاقبتش رو نیز نشان میده. بله. مثلا از آغاز تا انجام شاهنامه ابوالقاسم فردوسی انسان ها رو، قهرمان هایش رو، دیگرها رو زمان سخت مذمت میکند که اگر اونها کاهل و تنبل باشند. همه قهرمان های خوبی ابوالقاسم فردوسی در برابر دیگر خصوصیت هایشون روشنترین خصوصیت این غیرت، توانایی،
نوترسی. حتی بینید که همین نوترسی و دلیری و انجام دادن یکون کارم از همین غیرت سرچشمه میگیرد. ابوالقاسم فردوسی انسانی که کاهل است، تنبل است، بی پروا است، این گونه انسان رو بد میبیند. مثلا یک دو بیت مشهور من میخوانم، بسیاری از البته بینندگان ما شنیدن خواندن، میگوید تناسایی و کاهلی دور کن، بکوش و زرنجی تنت سور کن، که هم در جهان سودی بیرنج نیست، همان را که کاهل بود گنج نیست. ببینید میگوید که تناسایی چیست؟ آسوده نگاه داشتن تن. بله. خب نفرهایی هستند که کاهل هستند، تنبل هستند، همین نمیخواهند که همین وجودشون آزار دهند. اینقدر اگر مبادا یک کمتر کار کنند، اونها دیگر باید که چند ساعت استراحت کنند. یعنی از محیط راحتی خود برآمدن نمیخواهند. بله این میگن تناسایی و کاهلی دور کن. فردوسی میگه که این کار از وجود خودت دور کن. آسودن تن این کاری خوب نیست، تو باید از این دور شوی. بکوش و زرنجی تنت سور کن. میگه که تو کوشش کن و این از وجودت تماما سور کن. سور کردن یعنی بیرون کردن، که آن در جهان سودی بیرنج نیست، همان را که کاهل بود گنج نیست. میگه که تو مثلا در زندگی سود میخواهی، پول میخواهی، چیز میخواهی، ولی میخواهی که اون بیرنج به دست آید، هرگز بیرنج به دست نمیاد. هر چیزی که بیرنج به دست آمد زود میرود. میگن به باد آورده رو باد میبرد. بعضی نفرها میگن که در زندگی مثلا من کار نمیکنم، یا ببینید این امروز بسیار در سایت های اینترنتی میخواهید مثلا در خانه نشینید کار کنید یا آنلاینی کار کنید. این درست است، لیکن ضمن اون رنج است. اگر شما همون استعداد نداشته باشید که اون کار ادا کنید، یعنی اینم رنج معنوی، مثلا رنج جسمی نیست، رنج معنوی است. یعنی این کاری نیست که خودش چی باشه. برای همین میگه ابوالقاسم فردوسی که سودی بیرنج نیست، فایده بیرنج نیست، همان را که کاهل بود گنج. و انسانی که کاهل است، تنبل است، میخواهد که همیشه نشیند، خواب رود، به او صاحب گنج نمیشه. مثلا در جامعه ما بسیار نفرها همین خیلی یک چی از روحی هست که انسانهای ثروتمند بعضا بد میبینن. حتی در بعضی موردها چی میگن که من او صاحب ثروت است، به سلام جواب نمیدهد. اگر بینند که حالا هم که مثلا اون آدم هایی که بی ثروت هستند اونها هم به سلام جواب نمیدهند، لیکن به چشمشون نفری مینماید که ثروتمند است. لیکن سوالی دیگر اینجا هست که یک نفری ثروتمند چه خیلی ثروتمند شد، انسان به همین مثلا چی میگن به کاهلی و به بی‌پروایی هرگز ثروتمند نمیشود. مثلا در پس ثروتمندیش چقدر رنج ها، چقدر عذاب ها هست. یعنی ببینید که سخن درباره چی میرود؟ سخن درباره کاهلی میرود. یعنی ابوالقاسم فردوسی میگوید که انسان نباید کاهل باشد، مخصوصا در زمان معاصر. یا جای دیگر میگوید که همون پیرمردی که بیکار گشت به چشمی گرانمایگان خوار گشت. یعنی ببینید مثلا استاد صدرالدین عینی هم گفته بودن که کسی که در جهان بیکار گردد به چشم اهل عالم خوار گردد. همین خیلی یعنی میگوید که این کاهلی فقط به تو رنج نآوردن نه، اکنون پهلوی دیگرش اینجا تحلیل میکنن. خوب شما رنج نمیکشید، آسوده میگردید، دستموز ندارید، گنج به نویل نیستید، در برابر این میگه آدمی که کاهل و تنبل است به چشم مردم خوار مینماید. شما در جامعه آبرو نمییابید. اگر شما کاهل باشید، تنبل باشید، چشم مردم تیز میبیند که این نفری است که کاهل است. وقتی که شما کاهل هستید، وقتی که انسان تنبل است، مردم به او اعتماد نمیکنند. از اعتماد و اعتبار مردم دور میشوند. از بیکار همه بیزار میگویند. از بیکار همه بیزار. یعنی فردوسی اینا مخصوص میگوید که این چیزی هست که کاهلی در برابر اون که تو رو نیازمند میکند، تو رو بی آبرو میکند. و جای دیگر مثلا یک چیزی عجیب است که از امروز کار به فردا نمان، کی داند که فردا چی گردد زمان،
گلستان که امروز باشد بکار چو فردا چنین گل نیاید بکار. اکنون در برابر این کوهلی یک طرف مسئله دیگر در برابر کوهلی در کنار کوهلی بی‌پروایی هست. هم بی‌پروایی هست و هم یک مسئولیت ناشناسی. مثلا یک نفر کاری را میگیرد، آغاز میکند، اونو تو با انجام نمیرساند، میگوید فردا هم هست، من باید فردا ادامه دیم. لیکن فردوسی میگوید از این روز کاری به فردا نمان که داند که فردا کی گردد زمان. سعدی شیرازی هم شیخ سعدی شیرازی هم یک بیت عجایب دارد: نکویی کنیم سال چون ده تو راست که سالی دیگر ده خداست. مثلا اگر امروز تو در ده سرور باشی، خب در کدام موضعی که تو سرور باشی، خب در کارخانه نمیدونم هر کجایی که تو سرور باشی، میگه که تو نیکی کن که الله سالی دیگر ده خدا دیگر میشه. از این منصب تو میروی، این منصب برای تو جاودانی نیست، برای همین الان تو توانی نیکی کن. نکویی کنیم سال چون ده تو راست که سال دیگری ده خداست. و اینجا هم میگوید از این روز کاری به فردا نمان که داند که فردا کی گردد زمان. گلستان که امروز باشد بکار چو فردا چنین گل نیاید بکار. یعنی ببینید که تو امروز گویا که در گلستان هستی، لیکن گلستان هم خار میشود، گلستان هم خزان میشود. تو فکر نکن که اون گلستانی که تو الان قرار داری این گلستان تو جاودان است. برای جاودان بودن گلستان تو باید مهنت کنی. اگر گل پژمرده شد در کنار وی باید تو گلی دیگه پرورش کنی. اگر نهال پیر شد، درخت پیر شد، تو باید در کنار وی نهال را شینانی. یعنی این چی است؟ این چیزی است که ابوالقاسم فردوسی ضمن همین خودی مفهوم کوهلی به انسان ها دستور میدهد که تو باید زندگی فردای امروز بینی. تو امروز نان داری، چیز داری، مال داری، راحت داری، ولی تو باید اندیشه کنی که فردا تو چه خیلی زندگی میکنی. کار امروز را به فردا مگذار. اکنون در همین موضوع یک بیت عجیب است که من اون مخصوص انتخاب کردم. میگوید همان کاهلی مردم از بددلی است، هم آواز با بددلی کاهلی است. ببینید که این یک فلسفه عجیب است. انسانی که کاهل است میگوید او بددل است. بددل چیست؟ بددل نفری که گمان و شبهه بد دارد. انسانی نیکدل نیست، نیک نظر نیست. ببینید این عجیب چیز است، یعنی فلسفه حیاتی است. انسانی که کاهل است، تصور کنید انسانی تنبل، انسانی بیکار، انسانی که اصلا یک برنامه کاری ندارد، نقشه کاری ندارد، در نهادی او فقط بدی مقام میگیرد. او بددل میشود. الله که او مثلا آبرو نمیماند، او نمیتواند صاحب گنج باشد. در این مورد او فقط بددل میشود. و فردوسی میگوید که بین کاهلی و بددلی هم ردیف همدیگر هستند. یعنی میگوید که کاهلی از بددلی سر میزند و همزمان میگوید که وقتی که کاهل میشوی تو بددل میشی. یعنی ببینید این یک چیزی است که یک فلسفه عجیبی فردوسی در این است که انسان وقتی که در کار است، مثلا همین چیز هم هست که من شما بسیار نفر رو نظم میدونن، مثلا شعار اهل نقشبندی هم هست که میگن که دل به یار و دست به کار. درست است؟ دل به یار و دست به کار. این عجیب است. این چیزی است که مثلا شما امروز خداوند پرستید و فقط از درگاه خداوند انتظار شوید که شما مثلا یک پاره نانتون میرسونه. این نادرست است. میگه تو دلت به خدا نگاه دار ولی دستت به کار دار. غیرت کن. بله درست است. ببینید که یعنی ببینید که این فلسفه الکه فلسفه در شاهنامه فردوسی نهفته بود. یعنی مذمت کاهلی همین است. اکنون واقعا هم این از شخصیتی خود فردوسی برمیخیزد. اگر فردوسی انسانی پرغیرت نمی بود، انسانی نمی بود که صبر نمی بود، پر صبر نمی بود، انسانی نمی بود که هر دقیقهش رو اینقدر خوب استفاده نمی بود، مگر همین گونه اثری رو در یک مثلا 30 سال آورده نمیتوانست. یعنی فردوسی حقوقی کاملی معنوی دارد که
تحلیل کند، بررسی کند و انسانهای کاهل چیکار کند؟ مذمت کند. یعنی این یک چیزی هست که یک حالتی هست که من شما وقتی که همین بیت ها، همین نمونه های اشعار فردوسی میخوانیم، پی میبریم که چقدر اون برای ما سودمند است. اگر ما اون درک کنیم. و نهایت همینجا در همین مورد یک چیزی هست که چی گفت آن سخنگوی آزاده مرد که آزاده را کاهلی بنده کرد. میگوید که آزاده مرد در شاهنامه، آزاده مرد نفرهایی هستند که اونها پابند نفری نیستند. مثلا رستم آزاده مرد است، سیاوش آزاده مرد است. نفرهایی هستند او مثلا وقتی که اشاره میکند وابسته به همون داستان. یا مثلا انوشیروان آزاده مرد است. مثلا نفرهایی هستند که اینها آزاده مرد، یعنی آزاده مرد نفری هست که او آزاد از کل خصلت‌های بدی انسانی. یکم. دوم او آزاد، او پابند نفس جسمانی نیست. او آزاد در جهانی باطنی خودش. این است. اکنون میگوید که انمین آزاده مرد میگوید که آزاده را کاهلی بنده میکنه. حتی شاهی زمان باشد، حتی تمام دارویی در دستش باشد، ولی اگر کاهل باشد روزی وی بنده میشود، غلام میشود. یعنی از شاهی به غلامی میافتد. یعنی ببینید که این کاهلی چقدر مفهومی بد است. یعنی اطراف خود یخت کاهلی چقدر باز فردوسی فلسفه ها حکمت های نو میجوید که اونها مثلا مربوط به همین چیز هستند. و البته من اینجا برای برنامه شما چندین خصلت های دیگر از جمله حرص و آز که این هم یک خصلتی بده که فردوسی عجیب توضیح میدهد، تشریح میدهد. درباره بخل و حسود. بخل و حسود هم یک چیزی هست که انسان خودش به یک حالت ناگوار مبادل میکند. و همچنین دروغگویی، نوجوانمردی، فریب، این چیزها هستند که ما در علاهدگی میتوانیم چی کنیم. فکر میکنم که امروز در مورد خود همین مفهوم کاهلی چون وقتی شما هم که محدود است کفایت میکنیم. خب تشکر زیاد استاد. وابسته به همین مذمت کاهلی از گفته های شما، از اون بیت های پرمضمونی که قرائت کردید، یک فکر به سرم زد که در یک جا فردوسی گفته ایستاده است که یعنی شخصی کاهل در چشم مردم خوار و ذلیل می شود. در جای دیگر گفته ایستاده است که شخصی کاهل یعنی باطناً انسانی بد می شود. یعنی باطناً ببینید که در حقیقت شما در آغاز گفتید که فردوسی در کتاب خود نه تنها همین یک خصلتی بدی انسانی را مذمت کرده است، بلکه عاقبت آن را نیز گفته است، عاقبت بدی آن را. همین عاقبتش همین است. اونجا هم یک چیز دیگر هم بسیار می‌خواستم خانم، چون دیگر به این موضوع برنمیگردیم. این بیت به شما یک سبب شده. با من میخوام همین خونم میگه که چون کاهلی پیشه گیرد جوان، بماند منش پست و تیره روان. اگر جوانی که کاهلی رو پیشه میگیرد، تنبلی میکند، یکم او منش پست میشود. منش پست انسانی که تینت نهایت پست دارد، نظرش پست میشود، انسانی که نظری بلند نخواهد داشت. و همچنین میگوید که منش پست و تیره روان یعنی تیره روان این جان است. تیره روان نفری هست که انسانی چی گویم برای شما، تیره روان نفری هست که جانش، روحش آزاد نیست. آدمی که همیشگی در غم، در غصه، همیشگی او یک در حالت ناگواری حیات قرار داره. دیدید کاهلی با جز اون نکته‌ای که شما بالا گفتید باز چنین عاقبت دارد. یعنی انسان به پستی میبرد. یعنی هرگز این مثلا تنبلی، کاهلی انسان را به بالا نمیبرد. مثلا نفرهایی هستند که من امروز بعضا
به تعزیق به رقت میآیم که مثلا بعضی از نفرها، البته نه همه، مثلا اینقدر تو دیر خوب میروند، مثلا از فیض و برکت صبح بیخبر میمونه. نفری که از فیض و برکت صبح بهره یاب میشود هرگز او بعد ساعتی 5 خواب نمیرود، زیرا همون روز یک بار میبیاید. روزها تکرار هستند ولی اون روز تکرار نیست، اون روز روزی نو است. برای همین انسان انا اکنون انمی وقتی که صبح میخیزید انا همین علاقه برهم دادن کاهلی هست. برای همین حکیم ابوالقاسم فردوسی کاهلی را مذمت میکند و غیرت را، کار را در زندگی انسان مهم میداند. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت من نیز میخواستم که در این برنامه شما باز دیگر خصلت های بد انسانی را که فردوسی در کتاب خود مذمت کرده است در بارش سخن کنید، لیکن متاسفانه چه خیلی که گفتید و ما نیز میدانیم که فرصتی که برای برنامه ما جدا شده است به ما این کار را برای انجام دادن امکانیت نمیدهد و البته ما کوشش میکنیم در صحبت های آینده شاید باز به همین موضوع برمیگردیم، لیکن ما در قریب که هر برنامه میگوییم که ما برای بینندگان عزیز از همین کتاب به آخری بیکران ابوالقاسم فردوسی یک شنگیل یا اینکه یک قطره از بحر میدهیم به مردم میگوییم، شاید همین چیز همین گفته های ما، گفته های کمی ما سبب میشود ما تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم که بینندگان عزیزی ما کتاب شاهنامه را ورق زده دوام موضوع را شاید خودشان جستجو کرده، آن را خودشان خوانده برای خود خلاصه های بزرگ شاید میبردارند. البته برای اشتراکتان در برنامه بار دیگر عرض سپاسی خویش را بیان می‌داریم. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه ما بودند سید عمران سیدوف، ادبیات شناس، نامزد علم‌های فیلولوژی، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف. ما با استاد وابسته به جنبه تربیت در شاهنامه فردوسی صحبت کردیم و همچنین مذمت و تنقید خصلت‌های بد انسانی که در شاهنامه آورده شده است وابسته به همین صفت‌های بد انسانی نیز البته ما صحبت کردیم که خود شما شاهد بودید. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و خانه آباد باشید. خیر.